Hello everyone. Today we will discuss some topics from computer graphics. As computer graphics sessions initially are delivered by the Hadankar sir, and as per my communication, they have completed first unit, right? So we will start our discussion for the next unit, that is the second unit, and the second unit is on the raster scan graphics, right? So we will discuss this unit, okay, and we will see some more points, okay, in the computer graphics also. So I have already shared one PDF, okay, in the last week about this second unit, that is the raster scan graphics. In this particular module, where we have to see different algorithms, right? So we want to see the algorithms for line drawing, circle drawing, and so on. So these are generally called as a line drawing algorithms or drawing algorithms. So I will use this particular white box here. Then you will see there are different kinds of drawing algorithms in case of computer graphics. Okay, in the second unit we want to see these drawing algorithms. It can be a line drawing algorithms, it can be some uh, circle drawing algorithms, and so on. Okay, as per your curriculum you are having line drawing and circle drawing algorithms. What is called as a drawing for a computer graphics? Uh, for a computer graphics, or we will consider one screen, computer screen, as our graphics window. Okay, so in first unit, okay, you have seen what is raster scan display, then random scan display, how this particular display is display operation is carried out, and so on. Okay, so this is our computer screen, right? So for given computer screen, we will consider this particular axis as x-axis, right? This is your x-axis, and this axis is your y-axis, right? So positive x, this is positive x, and this is positive y. Okay, on the reverse direction we are having, on the reverse direction means, okay, in this way we are having negative x, similarly negative y. We can consider in that way. तेव्हा आपल्याला जर एखादा पॉईंट रिप्रेझेंट करायचा असेल तर आपण कसा रिप्रेझेंट करणार आहोत, कोणत्या पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट करणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला पॉईंट ए 2,4 रिप्रेझेंट करायचं असेल तर कसा रिप्रेझेंट करणार आहोत, एक्स ॲक्सिसवर 2 युनिट्स, राईट, एक्स ॲक्सिसवर 2 युनिट 1 अँड 2, अँड वाय ॲक्सिसवर 4 युनिट्स 1 2 3 4. फॉर एक्झाम्पल मी सांगतोय, एक्झॅक्ट तुम्ही जाऊ नका, स्केल वगैरे मी घेऊन इथे काम करत नाही आहे. ओके, दिस इज युअर 2,4 पॉईंट ए 2,4. Okay, important thing is that this is your x-axis. Okay, this is your x-axis, this is your y-axis. In this way you have to carry out. I will take one more example. Again I am drawing this computer graphics screen or your display screen, right? And for a given display screen, this is our positive x, this is our positive y, and then you want to represent one point B, okay, 3,5. This is just for example, right? So we can represent this particular point. Okay, how we will represent? On the x-axis we are having 1 2 and 3. Okay, 1 2 and 3, so this is a point. Okay, and then on the y-axis we are having 5. This is our, okay, so point B 3,5. Okay, this is 0, 0, coordinate 0, 0. Okay, all these things we have discussed in unit 1. So this is just like a कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. आपण नोटबुकवरची सिस्टीम ड्रॉ करतो ती कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम असते. प्रत्येकाने 8वी 9वी 10वी मध्ये ह्या गोष्टी शिकलेल्या आहेत. नवीन गोष्ट मी काहीच सांगत नाही आहे. फक्त महत्त्वाची गोष्ट काय, नोटबुकमध्ये ज्यावेळेला आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम ड्रॉ करतो त्यावेळेला कशी असते ती, पॉझिटिव्ह एक्स आणि पॉझिटिव्ह वाय या पद्धतीने असते.
पण ज्या वेळेला आपण कॉम्प्युटर स्क्रीनचा विचार करतो त्यावेळेला पॉझिटिव्ह एक्स आणि पॉझिटिव्ह वाय आता जसं आपण दाखवलं आहे तुम्हाला जे लाईव्ह दिसतं आहे बोर्डवर त्या पद्धतीने असतो. ठीक आहे. मग नोटबुकमध्ये असतं तिथे 0,0 हा पॉईंट असतो. ओके, व्हेअर 0,0 त्यानुसार बदलतो. मग त्यानुसार आपण एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेट मॅप करायचा असतो. डिफरन्स एवढाच आहे की आपण नोटबुकमध्ये ज्या वेळेला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम म्हणजे ही सिस्टीम ड्रॉ करतो त्यावेळेला ओरिजिन म्हणजे 0,0 पॉईंट कुठे असतो? लेफ्ट बॉटमला असतो. लेफ्ट बॉटम, बरोबर ना? लेफ्ट बॉटम. आणि आपल्या कॉम्प्युटर ग्राफिक्स स्क्रीनमध्ये कुठे असतो? टॉप लेफ्ट, राईट? सो दिस इज टॉप लेफ्ट पॉईंट जिथे आपला ओरिजिन असतो. दिस इज युअर टॉप लेफ्ट. ओके, वर आहे आणि तो लेफ्टला आहे, टॉप लेफ्ट पॉईंट. So this is just a difference. So this is called as this is your graphics representation. Graphics representation, right? So this is called as a Cartesian representation. Cartesian coordinate representation. Okay, so from now onwards, as far as computer graphics is considered, computer graphicsचा विचार केला ज्या वेळेला आपण करू, तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलं आहे, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा आणि तुमचे पॉईंट्स बनवू शकता नोटबुकमध्ये. ज्या वेळेला आपण कॉम्प्युटर ग्राफिक्सचा विचार करतो त्यावेळेला आपल्याला कॉम्प्युटर स्क्रीनचा विचार करायचा आहे. आपल्या नोटबुकमध्ये जी कार्टेशियन रिप्रेझेंटेशन सिस्टीम आहे त्याचा आपल्याला विचार करायचा नाही. त्यावेळेला आपण नेहमी काय विचार करणार आहोत? दिस इज माय पॉझिटिव्ह एक्स अँड दिस इज माय positive y and this is point 0,0 that is origin. Okay, capital O. Okay, so from now onwards we will consider these things. Now we will first see line drawing algorithms because it is very easy. These algorithms are very easy. Consider that you want to draw a line. Okay, consider that this is point x coordinate 2, y coordinate is also 2. So then this is a point A having coordinates 2, 2. And from point A you want to draw a line up to point B, and coordinates are 4 and sorry, I will draw it again. Okay, so this is my computer graphics representation system. This is origin O, 0,0 are the coordinates, and then I want to draw a line. Okay, I want to draw a line from this point, okay, to this point. Okay, right? So coordinates of this point are 2, 1, and coordinates of point B are 7, 1. So this is 1, 2, and this is x coordinate is 7, y coordinate is 1. This is just a representation. तुम्ही प्रत्येक गोष्ट प्रमाणामध्ये आहे का तो पॉईंट याचा विचार करू नका. मी कुठे स्केल घेऊन हे ड्रॉ करत नाहीये. ओके, तेव्हा एचे कॉर्डिनेट्स काय आहेत? 2, 1, एक्स कॉर्डिनेट 2 आहे, वाय कॉर्डिनेट 1 आहे, बीचे कॉर्डिनेट आहे 7, 1. सो आय वॉन्ट टू ड्रॉ अ लाईन फ्रॉम पॉईंट ए टू पॉईंट बी. Then you can say this is very simple. Yes, it is very simple. To draw a line, it is very simple. But it is very simple as far as our notebook is considered. When you want to draw a line on a computer window, that is a graphics window, okay, you have to consider the algorithm. So you want to draw lines, okay, from point A to point B. It means that you want to draw indirectly. ओके, इनडायरेक्टली कॉम्प्युटर ग्राफिक्स काय म्हणतं? तुम्हाला ज्यावेळेला लाईन ड्रॉ करायची आहे त्याचा अर्थ इनडायरेक्टली काय आहे की तुम्हाला त्या दोन पॉईंट्सच्या मध्ये जे इंटरमिजिएट्स पॉईंट्स आहेत त्यांना ड्रॉ करायचं आहे. इट मीन्स दॅट यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ लाईन फ्रॉम पॉईंट ए टू पॉईंट बी. इट मीन्स दॅट यू वॉन्ट टू ड्रॉ डिफरंट पॉईंट्स बिटवीन ए टू बी. ए ते बीमध्ये जे पॉईंट्स आहेत त्यांना तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे. हा त्याचा इनडायरेक्ट मिनिंग आहे. नाव every line consists of infinite number of points. Okay, this is our assumption. Okay, right? We have seen it. Okay, in the mathematics, any line consists of infinite number of points. So
कॅन वी ड्रॉ इन्फायनाईट नंबर ऑफ पॉईंट्स? इन्फायनाईट पॉईंट्स आपण ड्रॉ करू शकतो का? नाही करू शकत आपण. जरी ह्यामध्ये इन्फायनाईट पॉईंट्स असले, आपल्याला दिसत नाही तेवढे बारीक पॉईंट्स आहेत, ते ड्रॉ करू शकतो का आपण? नाही करू शकत. मग आपण काय करणार आहोत? इन्फायनाईट पॉईंट ड्रॉ नाही करू शकत आपण. मग आपण काय करणार आहोत? फायनाईट पॉईंट्स ड्रॉ करणार आहोत. ए टू बी मध्ये आपल्याला लाईन ड्रॉ करायची असेल तर पॉईंट ए आणि पॉईंट बी ह्या दोन पॉईंट्सना आपण ड्रॉ करणार आहोत. ॲट द सेम टाईम आपण काय करणार आहोत? त्या दोन पॉईंट्सच्या मध्ये जे इन्फायनाईट पॉईंट आहेत त्या इन्फायनाईट पॉईंटमधील काही फायनाईट पॉईंट्स आपण ड्रॉ करणार आहोत. मग किती पॉईंट्स ड्रॉ करायचे हे तुमच्यावर डिपेंडेंट आहे. किती पॉईंट्स ड्रॉ करणार हे तुमच्यावर डिपेंडेंट आहे. पण महत्त्वाची गोष्ट, तुम्हाला फायनाईट पॉईंट्स ड्रॉ करता येतात. आपण इन्फायनाईट पॉईंट्स कधीच ड्रॉ करू शकत नाही. Okay, it is not possible also. Practically it is not possible. And as per our mathematics, okay, in our fifth standard mathematics only we have seen it, line consists of infinite number of points. So practically it is not possible to draw infinite number of points. So what we can do is we can draw finite number of points. Okay, I will clean this particular board. I will show you. Okay, now I will not consider any graphics representation. I will directly consider one line. Okay, because now we are interested in how to draw a line in the computer graphics. We are not considering the coordinates. Okay, okay, this is the right. So these are the 2 points, these are the 2 end points, point A and point B. Okay, and between these 2 end points we are having a multiple infinite number of points. So what we can do is we will take point A, then point B. Okay, I am using different color. Okay, so आपण पॉईंट ए घेणार आहोत, नंतर पॉईंट बी घेणार आहोत, कारण जे पॉईंट ए आणि पॉईंट बी हे आपले एंड पॉईंट्स आहेत. ठीक आहे, कॉम्प्युटर ग्राफिक्समध्ये आपल्याला एंड पॉईंट्स दिलेले असतात किंवा कोणत्याही लाईनचे आपल्याला एंड पॉईंट्स माहीत असतात, दिलेले असतात. आपण जी लाईन ड्रॉ करतोय, लाईन L1 ड्रॉ करतोय, ती पॉईंट ए कडून पॉईंट बी पर्यंत आहे. ह्याचा अर्थ पॉईंट ए चे कोऑर्डिनेट आणि पॉईंट बी चे कोऑर्डिनेट आपल्याला दिलेले असतात. परंतु इंटरमिजिएट कोऑर्डिनेट्स आपल्याकडे नसतात. इंटरमिजिएट एक्स वायचे कोऑर्डिनेट एक्स वाय काय आहेत ते आपल्याकडे अवेलेबल नाही आहेत. दे आर नॉट अवेलेबल टू अस. सो इंटरमिजिएट कोऑर्डिनेट्स आर नॉट अवेलेबल. देन इट मीन्स दॅट ओके, इट इज अवर ड्युटी, it is computer programmer duty to consider the intermediate points. Okay, now there are different ways to consider the intermediate points. Different ways. Consider that this particular line is of 6 unit distance. For example, this is 6 unit distance. सेंटीमीटर असेल, मीटर असेल, काही असेल, 6 युनिट डिस्टन्सची आहे. तर इंटरमिजिएट पॉईंट कसे घेता येतील बघा. आपण 6 युनिट जर डिस्टन्स असेल लाईनचा, तर 3 युनिट नंतर एक पॉईंट घेऊ शकतो. बरोबर आहे. ओके, म्हणजे आपल्याकडे एंड पॉईंटर अवेलेबल आहेत. आणि अजून एक जर आपण इंटरमिजिएट पॉईंट घेतला तर आपण काय करू शकतो? लाईन ड्रॉ करू शकतो. कशी ड्रॉ करणार आहोत? ए कडून जो आपला इंटरमिजिएट पॉईंट आहे, समजा M1 आहे, तेव्हा ए कडून आपण M1 पर्यंत लाईन ड्रॉ करायचा प्रयत्न करणार आहोत. मी डॉटेड मुद्दाम ड्रॉ करतोय. ठीक आहे. सिमिलरली M1 कडून बी पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. एक अप्रोच झाला. ठीक आहे, ह्या एका पद्धतीने आपण करू शकतो. पण तुमच्या हे लक्षात येत असेल, ए कडून M1 पर्यंत जात असताना जे इंटरमिजिएट पॉईंट्स आहेत ए पासून M1 पर्यंतचे, ते आपल्याला ठाऊक नाहीत. त्यांचे ठाऊक नाहीत ह्याचा अर्थ काय? त्याचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला माहिती नाहीत. मग जर कोऑर्डिनेट्स माहिती नसतील तर आपल्याला ते परफेक्टली ड्रॉ करता येतील का? विचार करा तुम्ही, परफेक्टली ड्रॉ करता येतील का? आता मी बघा, ए पासून M1 पर्यंत ह्या पद्धतीने डॉटेड पॉईंट्स दाखवले आणि त्या पद्धतीने मी लाईन ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. दुसरा एखादा व्यक्ती असंही म्हणू शकेल, तुमच्यापैकीच एखादा व्यक्ती असं म्हणू शकेल, सर मी ए पासून M1 पर्यंत तुम्ही लाईन ड्रॉ करायला सांगितली, ठीक आहे, पण मला माहीत नव्हते इंटरमिजिएट पॉईंट्स काय आहेत ते. मी अशा पद्धतीने ड्रॉ केलं, मला माहीत नव्हते ना, मला वाटलं हे पॉईंट्स आहेत. तेव्हा मला ए पॉईंट आणि M1 पॉईंट मी योग्य ड्रॉ केला, पण बाकीचे पॉईंट मी वरून ह्या पद्धतीने ड्रॉ केले. माझं काय चुकलं का? नाही, काहीच चुकलं नाही त्या व्यक्तीचं. तिसरा व्यक्ती म्हणाला, सर मला पण माहीत नव्हते इंटरमिजिएट पॉईंट्स, म्हणून मी ए पासून M1 पर्यंत अशा पद्धतीने पॉईंट्स ड्रॉ केले.
आता काय माझं चुकलं आहे का? नाही, त्याचं पण काही चुकलेलं नाही. कारण एचे कोऑर्डिनेट्स परफेक्ट आहेत, M1चे कोऑर्डिनेट्स आपण परफेक्टली दिले आहेत, पण इंटरमिजिएट पॉईंट्स कुठे आहेत त्याबद्दल आपण सांगितलंच नव्हतं. आणि जर आपण सांगितलं नव्हतं तर त्याने जे ड्रॉ केलंय ते आपल्याला ॲक्सेप्ट करायला हवं. पण ह्याचा अर्थ 2 पॉईंट्सच्या मध्ये आपण इन्फायनाईट लाईन ड्रॉ करू शकतो. आणि ज्या वेगवेगळ्या लाईन्स ड्रॉ होतात त्यातली ही जी मध्ये जी लाईन मी ड्रॉ केलेली आहे ती लाईन काय मोर करेक्ट आहे. आणि बाकीच्या लाईन्स काय त्या इन्क्लाइंड झालेल्या आहेत किंवा डिस्पर्स झालेल्या आहेत, योग्य ठिकाणी नाही आहेत त्या. परंतु त्या इनकरेक्ट आपण म्हणू शकत नाही. का म्हणू शकत नाही? कारण आपल्याकडे इंटरमिजिएट पॉईंट्सबद्दल माहिती नाही, आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नाही. मग लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम्स जे आपण बनवणार आहोत, ओके, जे काही आपण लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम्स बनवणार आहोत त्यांचं मोटिवेशन काय आहे, उद्देश काय आहे त्या लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदमचा, तुम्हाला आता उद्देश समजला असेल. लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदमचा उद्देश असा आहे की आपण जास्तीत जास्त योग्य लाईन ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. जास्तीत जास्त योग्य म्हणजे काय? आपण जास्तीत जास्त इंटरमिजिएट पॉईंट कन्सिडर करणार आहोत. ओके, जास्तीत जास्त इंटरमिजिएट पॉईंट्स आणि त्यानंतर आपण लाईन ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ठीक आहे. मग जर मला, आता मी परत एक्झाम्पल घेतो, जर या पद्धतीने मला ए पासून बी पर्यंत लाईन ड्रॉ करायची असेल, ए पासून बी पर्यंत लाईन ड्रॉ करायची असेल, त्याचे काही कोऑर्डिनेट्स असतील, त्याचे आपण काय अज्युम केलंय 6 युनिट डिस्टन्स आहे. ओके, डिस्टन्स सुरुवातीला आपल्याला माहीत नसतो, त्याच्या कोऑर्डिनेट्सवरून आपल्याला काढता येतो. ठीक आहे. तर मला जर ए पासून बी पर्यंत लाईन ड्रॉ करायची असेल तर मी काय करेन, ॲटलिस्ट 5 पॉईंट्स मी कन्सिडर करेन, 5 पॉईंट्स ॲटलिस्ट, किंवा त्याहूनही जास्त पॉईंट्स कन्सिडर करेन, 7 पॉईंट्स करेन, 10 पॉईंट्स करेन. जर मी जास्त पॉईंट कन्सिडर केले, इंटरमिजिएट्स पॉईंट जास्त घेतले तर काय होईल बघा. इंटरमिजिएट्स पॉईंट्स मी वेगळ्या कलर्सने दाखवतो. ओके, हे माझे सगळे इंटरमिजिएट्स पॉईंट्स आहेत. जर मी इंटरमिजिएट्स पॉईंट वाढवले, ओके, तर काय होईल, मी जी लाईन ड्रॉ करेन ती मोर करेक्ट असेल, मोर परफेक्ट असेल, मोर परफेक्ट लाईन ड्रॉ करता येईल. Okay, so you want to draw a line from A to B, you want to draw a line from A to B, what we can do is we can consider intermediate points, we can consider intermediate points, okay, in this way. Okay, and then by connecting these intermediate points, okay, with end points, these are my end points, connecting these are the intermediate points, okay, connecting these intermediate points with the end point, we can draw a line. Okay, so this particular technique is called as a line drawing algorithm. What is called as a line drawing algorithms? Write down these things in your notebook. Okay, I have tried to explain you. Okay, is it not possible? Okay, as per the classroom, in a classroom we are having a long board, we can explain it very easily. Okay, so what you can do is you can pause this video audio and you can make a note of it. And the first line drawing algorithm is DDA algorithm. What is called as a DDA algorithm, right? Okay, so D stands for digital. Okay, next D stands for differential, and the last A stands for analyzer. So this is complete name. Okay, that is digital differential analyzer, ANALYZER, that is the analyzer spelling. Okay, so abbreviation of digital differential analyzer is DDA. Make a note of it in your notebook. So what is the job of DDA algorithm is? The job of DDA algorithm is consider intermediate points between two endpoints and try to draw a line. So if you consider this line, okay, the line cannot be directly drawn. Okay, you are having only endpoints, you are given with only endpoints, and what you can do is you try to consider the intermediate points between these two endpoints and try to connect these intermediate points. इंटरमिजिएट्स पॉईंट्सना कनेक्ट करून आपण काय करणार आहोत, एंड पॉईंट पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
आणि तो प्रयत्न करून आपण लाईन ड्रॉ करणार आहोत. And this is called as a digital differential analyzer. Digital means okay, on the computer screens we are drawing. Differential का म्हणतो आपण? Differential यासाठी म्हणतो की दोन दोन पॉईंट्सला आपण जोडतोय. म्हणजे दोन दोन पॉईंट मधला जो डिफरन्स आहे त्या डिफरन्सला जोडतोय. पॉईंट ए पासून समजा हा पहिला पॉईंट आहे, इंटरमिजिएट पॉईंट्स आहे समजा M1. ओके, पॉईंट ए ला M1 शी जोडतो, डिफरन्सला जोडतो, त्यामधल्या असलेल्या फरकाला जोडतो. मग M1 ला M2 शी जोडतो, सिमिलरली M2 ला M3 शी जोडतो. जोपर्यंत आपल्याला एंड पॉईंट मिळत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस आपण काय करतो, रिपीट करतो, पुन्हा पुन्हा करतो. हेन्स इट इज कॉल्ड एज अ डिजिटल डिफरन्शियल ॲनालायझर. जो दोन पॉईंट्स मधला डिफरन्स आहे त्याला तो ॲनालाइज करतो आणि प्रोसेस करतो, म्हणजे ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, आय थिंक the concept is clear to you. How DDA works, so that part is clear to you, right? Okay. So I have already shared one PPT with you, sorry, PDF with you. Okay, in that PDF we are given with DDA algorithm, right? So I am sharing a screen here only, and after that you are having that program. So currently don't go through a program because program will be there in your practical sessions. प्रॅक्टिकल सेशनमध्ये प्रोग्राम तुमचा एक्झिक्यूट करून घेतला जाईल. सी प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजमध्येच प्रोग्राम आहे, ठीक आहे, खूप सोपा आहे. पण सध्या आपण काय बघणार आहोत, फक्त अल्गोरिदम्स आणि त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम्स. DDA अल्गोरिदम आणि DDAवरच्या बेस्ड ऑन DDA अल्गोरिदम वी ट्राय टू सॉल्व सम प्रॉब्लेम्स which occurred in your MSBT papers. So these are the steps of your algorithm. The first step is read line endpoints. Okay, in this case we have considered point A and point B. So point A is the first starting point, point B is your ending point. So these A and B are the end points. ओके, तुम्ही जर ए ला सुरुवात केला असाल तर बी एंड पॉईंट होईल, बी ला सुरुवात केली असेल तर ए एंड पॉईंट होईल. तुम्ही कोणत्याही डिरेक्शनमध्ये लाईन ड्रॉ करू शकता. मग त्या दोन्ही पॉईंट्सना आपण एंड पॉईंट्स म्हणतो, म्हणजे कुठून कुठपर्यंत लाईन असणार आहे आपल्याला समजतं. सो दे आर नथिंग बट ए अँड बी. ओके, आपल्या केसमध्ये ए अँड बी, तुम्ही कोणतेही पॉईंट्स घेऊ शकता आणि त्याचे काही कॉर्डिनेट्स असतील ना. एला आपण अज्युम केलं होतं बघा सुरुवातीला 2,1, म्हणजे 2 काय त्याचा x1 कॉर्डिनेट आहे, x कॉर्डिनेट आहे आणि 1 त्याचा y कॉर्डिनेट आहे. सिमिलरली बी साठी पण आपण 7,1 अज्युम केलं होतं. मग 7 काय आहे त्याचा x कॉर्डिनेट आहे आणि 1 त्याचा y कॉर्डिनेट आहे. सो सिमिलरली हिअर ऑल्सो दे हॅव कन्सिडर x1 y1 x2 y2. आपल्याला एक्झॅक्ट कॉर्डिनेट ज्या वेळेला आपल्याला MSBTचा पेपर प्रॉब्लेम मिळणार आहे त्या प्रॉब्लेममध्ये ते एक्झॅक्ट कॉर्डिनेट्स असणार आहेत. त्यामुळे आपण सध्या x1 y1 x2 y2 घेणार आहोत, कारण आपण अल्गोरिदम लिहितोय, आपण स्पेसिफिक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत नाही आहोत. ठीक आहे, मग आपल्याला काय दिलेलं असणार आहे, युजरकडून काय मिळणार आहे, एंड पॉईंट्स मिळणार आहेत. म्हणजेच काय, एंड पॉईंट्सचे कॉर्डिनेट मिळणार आहेत. ए जर आपला पहिला पॉईंट असेल तर एचे कॉर्डिनेट्स x1 y1 आणि बी असेल दुसरा पॉईंट तर बीचे कॉर्डिनेट x2 y2. म्हणजे आपल्याला ए कडून बी पर्यंत किंवा बी कडून ए पर्यंत आपल्याला काय करायचं आहे, लाईन ड्रॉ करायची आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आपण काय करणार आहोत सेकंड स्टेपमध्ये, हा पार्ट तुम्ही केलेला आहे ह्या आधी. dy म्हणजेच काय, y कॉर्डिनेट मधला डिफरन्स. ओके, dy. ओके, तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह शिकलात त्यावेळेला हे बघितलंय, y2 मायनस y1. आणि हा डिफरन्स जो आहे तो कसा आहे की ॲब्सोल्यूट डिफरन्स आहे. ॲब्सोल्यूट म्हणजे काय, तो निगेटिव्ह आला तरी सुद्धा काय करायचं, असं होऊ शकतं ना, y2 कॉर्डिनेट y1 पेक्षा कमी असू शकतो, मग त्यावेळेला निगेटिव्ह येईल डिफरन्स. जरी निगेटिव्ह आला तरी पण तुम्ही